السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور اس حدیث پر بات چل رہی ہے جس میں جنت کا ذکر تھا. جنت کے بارے میں ہم نے باتیں کی. آج اس کا درس نمبر 172 ہے، 172. آج ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بات کرنی تھی. ہم کو 3-4 باتیں بنیادی طور پہ بتاتے ہیں آپ کو. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. جب ہم اہل سنت والجماعت بولتے ہوں گے تو آپ کو عجیب لگتا ہوگا کہ تو بریلوی حضرات اپنے آپ کو بولتے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہوئی کہ دیوبندیوں نے یہ جملہ بولنا بند کیا. اور ایک بات آپ کو اور بتائیں، ایک ہوتا ہے اہل سنت والجماعت اور ایک ہوتا ہے اہل سنت و جماعت. آپ کبھی غور سے بورڈ کو دیکھیے گا. یہاں مسجد میں جو بورڈ لگا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت، الف لام لگا ہوا ہے. اور اگر آپ ان کا بورڈ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اہل سنت و جماعت، الف لام نہیں لگا ہوگا. یہ معلوم نہیں بال ارادہ ہو رہا ہے یا کیا. صحیح لفظ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کی باتیں سنت سے ٹیلی کریں گی. دوسری چیز، ہماری عبادت کی باتیں صحابہ کے عمل سے ٹیلی کریں گی. اس لیے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. تو سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ اپنے آپ کو بول ہی نہیں رہا، لیکن میں کبھی بھی آپ دیکھیں میں ہمیشہ اہل سنت والجماعت بولتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ. اور جن کا دعویٰ ہے ان کی کوئی بات میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی تعصب سے. آپ کبھی بھی کوئی بھی ایک عمل دیکھ لیں کہ وہ جیسے بچے کے پیدائش سے لے کر کے موت تک جتنے بھی کام ہیں، کوئی کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. یہ چیلنج ہے ہمارا. نماز سب سے پہلی اور بڑی عبادت ہے. نماز اذان سے شروع ہوتی ہے اور سلام سے ختم ہوتی ہے. اذان سے لے کر کے سلام تک جتنی حرکات ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہونا چاہیے. ان کا قطعی نہیں ثابت ہے، لہذا آپ کو جم کر اہل سنت والجماعت بولنا چاہیے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان آنکھوں سے اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. نمبر 1. ہمارا اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب میں پروردگار عالم کو انسان دیکھ سکتا ہے. اس پر بھی اتفاق ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کا واقعہ بہت سے لوگوں کا واقعہ ہے. امام احمد بن حنبل کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا اللہ کو اور یہ پوچھا کہ اللہ، آپ کے دربار میں کون سا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے؟ کیا کیا جائے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا احمد، میں جب میری کتاب سے لوگ جڑتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. کتاب پڑھیں، کتاب سمجھیں، کتاب پر عمل کریں. بعض خواب میں یہ بھی آیا ہے کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ صرف تلاوت کر لیں یا سمجھیں. انہوں نے کہا جیسے بھی ہو. اللہ نے کہا جیسے بھی ہو، لیکن میری قربت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے. امداد اللہ مہاجر مکی بہت اللہ والے آدمی ہیں. تو مولانا تھانوی نے امداد اللہ مہاجر مکی سے اس خواب کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خواب نقل کیا جاتا ہے، اس کی ایتھینٹسٹی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دم یہ صحیح حدیث ہے، سچا خواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بتایا گیا کہ چاہے سمجھ کر پڑھو یا تلاوت سے پڑھو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے.
इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अपना एक छोटा सा वाक़या बयान किया कि मैं दिल्ली गया हुआ था और देखा कि एक जगह पर लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। लोगों ने मालूम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हैं, तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बहस चल रही है। तो एक साहिब इल्म था, तो उन्होंने सोचा चल के देखते क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या बहस हो रही है। तो इमाम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की वहाँ चले गए, वैसे ही वो लोग दरवाजे पर ही। तो देखा कि एक किताब है और उसके अशार पढ़े जा रहे हैं और उस पर उसको समझने की और कोशिश की जा रही है। जब वो गौर से देखा तो वो उन्हीं की किताब थी। किसकी? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की ही वो अशार पर मबनी किताब थी। तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ, खैर मेरी किताब लोग बैठ करके मतलब डिस्कस करते हैं उसको समझने। तो उन्होंने वहाँ थानवी से कहा कि जब मैं एक छोटा सा अदना इंसान हूँ और मेरी किताब की कोई हैसियत नहीं, मुझे इतनी खुशी है, वो किताब जो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए जब लोग उससे जुड़ते होंगे तो रब कितना खुश होता होगा, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ख्वाब में मतलब दुनिया में इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इस पर हमारे सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है। नंबर 2, ख्वाब में परवरदिगार आलम को देखा जा सकता है, इस पर भी अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि देखा जा सकता है। मरने के बाद दोज़खी जो लोग जहन्नम में होंगे, इस पर भी हमारा अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि जहन्नम में जाने वाला कोई भी परवरदिगार आलम को नहीं देख सकेगा। चौथी चीज, जन्नत में जाने वाला हर जन्नती को परवरदिगार आलम का दीदार होगा। इस पर भी हमारा इत्तेफाक है कि अहले सुन्नत, कुछ इसमें से मुतज़िला हैं, कुछ और तबके हैं, बहरहाल वो हमारी बहस का मौजू नहीं है। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि जन्नती को जरूर जो है वो परवरदिगार आलम की ज़ियारत होगी और अपने हस्बे मरातिब होगी। फिर से जुमला बोल रहा हूँ, जिसका जितना अच्छा अमल होगा उतनी देखने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी। यानी कोई ऐसा भी होगा कि परवरदिगार आलम को हर वक्त देखता होगा, कुछ ऐसे होंगे जो परवरदिगार आलम को वीकली देखेंगे, हफ्ते में देखेंगे एक मरतबा, कोई ऐसे होंगे जो सुबह शाम देखेंगे। तो बाद लोगों ने मिशकात की किताब उसकी शरह है, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि परवरदिगार आलम की दीदार में जो इबादत सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है, सबसे ज्यादा मददगार है कि उसकी वजह से परवरदिगार आलम की ज़ियारत ज्यादा नसीब हो, वो फजर की और असर की नमाज है। कुरान में भी इसका देखेंगे। इसलिए आप देखें जो नमाजी हैं वो भी फजर नहीं पढ़ते। जो नमाजी हैं वैसे ही 10% नमाजी पूरी दुनिया में, उस 10% का अभी मैं कभी कभी मैं इशा में आ जाता हूँ बहुत जल्दी। कल मैं आया यहाँ मस्जिद में तो 3.5 सफ भरी हुई थी इशा में। कहाँ से आए हैं लोग? इसी मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन वो लोग फजर में एक भी हमको नजर नहीं आते। वो जो मतलब एक जिसे मुराद वो जो कभी कभी हम देखते वो एक नजर नहीं आते। क्यों? को फजर में नहीं आते लोग। और फजर की जब तक आदमी नमाजी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है वो नमाजी नहीं है। उसकी वजह क्या है? नमाज अदा होती है। इबादत नाम है अपनी मर्जी को कुर्बान करके रब की मर्जी पे चलने का। सुबह हमारी मर्जी क्या है कि नहीं अच्छा लगता हमको उठना, हमको जब सहूलत होती है तब हम नमाज पढ़ते, तो ये नमाजी नहीं हुई है। नमाजी तो वो था कि अपने वक्त की अपने नफ्स की को सैक्रिफाइस करता और फिर अल्लाह की बात मानता। हम अल्लाह की बात मानते हैं, लेकिन जब हमारे मिजाज से पेशा में हमको वक्त फारिग हैं, दोहर में आ जाते, ये सब चीजें, लेकिन फजर हमारा नफ्स, तो पता चला कि अल्लाह छोटा है, नफ्स बड़ा है। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा है एक जगह कि मन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू, कि जिस शख्स ने अपनी मर्जी को अपना खुदा मान लिया है,
अपनी मर्जी क्या, मेरी मर्जी होगी तो हम जाएंगे फजर में, अभी हमको नींद आ रही है, तो आपकी मर्जी टॉप पर है। मर्जी को नीचे होना चाहिए, रब को क्या होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद की जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इसमें कोई हुक्म नहीं है, कुरान की आयत है, लेकिन जो सबसे पहली आयत बहैसियत ऑर्डिनेंस के, हुक्म के जो नाफिज हुई अल्लाह के रसूल पर, व रब्बक फकब्बिर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को बड़ा कीजिए। मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी के हर जगह पर किसका हुक्म मान लीजिए, रब का। यही असल मुसलमान होता है। तो असल नमाजी वही है जो हकीकत में फजर की नमाज पढ़ता है, वो असल नमाजी है। जो फजर पढ़ेगा वो बच्चा सब इंशाअल्लाह पढ़ेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 नमाज पढ़ने वाला फजर का नमाजी हो। इसकी आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने घर में देख लें, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हमारे घर में बच्चे ज़ोहर पढ़ रहे हैं, बहुत पाबंदी से असर पढ़ रहे हैं, फजर नहीं पढ़ रहे हैं। फजर असल नमाज होती है। बहरहाल, तो उन लोगों को दीदार इलाही में फजर और असर की नमाज, इसीलिए कुरान में भी जहाँ पे नमाज का जिक्र है वहाँ बुकरतम व अशिया लिखा हुआ है, उससे लोगों ने फजर और असर की नमाज ही मुराद दी है कि फजर की नमाज और असर की नमाज। बहरहाल, तो ये बात हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हर हाल में जन्नती जन्नत में परवरदिगार आलम की ज़ियारत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसाई की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे अपनी मुलाकात का शौक फरमा, मुझे शौक हो कि मुझे अपने रब से मिलना है। फिर कभी कभी दुआ करते थे कि अल्लाह आप अपने को मुझे जरूर दिखलाइए और मुझे खूब लज्जत महसूस हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। तीसरी बात कि ये जो देखना होगा ये इज्तिमाई शक्ल में देखना होगा या आदमी इंडिविजुअल अपने रब को देखेगा। देख समझे बात, अल्लाह के रसूल से ये सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि जब अल्लाह का दीदार होगा, जैसे एक चीज नजर आ रही है, सब लोग एक साथ देख रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत टिपिकल सवाल होता था उसका जवाब बहुत सुलझा हुआ देते थे। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह के रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, कितना प्यारा अंदाज समझाने का है। फरमाया, अच्छा ये बताओ कि जब चांद निकलता है तो सब लोग देखते हो? कहा अगर चांद अकेले में देखना चाहो तो देख सकते कि नहीं? समझे बात, चांद निकला, सब लोग देख रहे हैं, आप अगर अकेले में देखना चाहें तो चांद देख सकते हैं कि नहीं? तो समझा दिया इस अंदाज में कि इज्तिमाई शक्ल होने के बावजूद भी वो आप इंफरादी तौर पर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं और इज्तिमाई शक्ल में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठकर खिड़की से चांद को देखना चाहें तो चांद बोलेगा नहीं साहब, जब तक सब लोग हमको नहीं देखोगे हम तुमको नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंडिविजुअल भी आदमी परवरदिगार आलम को जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ खलवत में, कि जलवत में तो देख रहे हैं सबके सामने, लेकिन खलवत में ही देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खलवत में भी देखेंगे। 3 हदीसें जो है दीदार पर बात करके खत्म करते हैं। एक रवायत मुस्लिम शरीफ की है कि अल्लाह ताला जन्नतियों से एक पुकारने वाला पुकारेगा और कहेगा कि ये बताओ कि तुमको सब कुछ मिल गया? तो कहेंगे अल्लाह कितना बड़ा आपका एहसान है कि आपने जहन्नम से बचा दिया, इतनी बड़ी नेमतों में आपने रख दिया। तो ये सब कहने के बाद परवरदिगार आलम कहेगा कि एक वादा तुमसे और किया गया है। तो वो लोग उस वादे को याद करेंगे। तब परवरदिगार आलम, हदीस में आता है कि फयक्शिफुल हिजाब, परवरदिगार आलम पर्दा हटाएगा और उस वक्त लोग अपने रब को देखेंगे और जिस वक्त देखेंगे उनको महसूस होगा कि हम को जो ये नेमत नसीब हुई है इस नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। बात समझे? और
اصل میں کیا ہے کہ اس بات کو محبت جو ایک لفظ ہوتا ہے، محبت، قرآن اور حدیث میں لفظ عشق پسندیدہ لفظ نہیں ہے، یہ سمجھے بات۔ ایک لفظ عشق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محبت، لیکن قرآن اور حدیث میں لفظ عشق کو استعمال نہیں کیا گیا ہے عربی لفظ ہے، لیکن عشق لفظ میں جو ہے نا احترام نہیں ہے۔ لفظ محبت میں کیا ہے؟ احترام ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ جو محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت ہر چیز کو قربان کرتی ہے اور اس کو اس چیز سے دلچسپی ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ تو اگر رب سے کسی کو محبت ہے اور رب کو وہ دیکھے گا تو جیسے محبت میں کسی آدمی کو وہ چیز نظر آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے لاکھ گنا خوشی جو ہے وہ پروردگار عالم کو دیکھنے سے ہوگی۔ یہ روایت جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا اور چاند نکلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے جنت میں اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ چاند دیکھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ چاند کے اس وقت دیکھنے میں صرف ایک ہی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ چاند کے سامنے بادل آ جائے اور آپ نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر بادل نہیں ہے تو چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ مطلب بتانا چاہتے ہیں بہت ہی شیورٹی کے ساتھ کہ ایک دم شیور ہے کہ جنتی جو ہے وہ اپنے رب کو ضرور دیکھے گا۔ پھر آپ نے مثال دے کر کے اور بھی فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر سورج نکلا ہوا ہو تو سورج کو تم دیکھتے ہو تو دیکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہا دیکھتے ہی ہیں۔ فرمایا کہ جیسے سورج اور چاند دیکھا جاتا ہے ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار عالم کو جنت میں دیکھیں گے۔ تیسری حدیث بھی مسلم شریف کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لمبی حدیث ہے اس کو شارٹ میں بتا رہے ہیں، سوال کیا کہ کیا ہم قیامت میں جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو۔ لہذا ان تمام اور بھی حدیثیں ہیں، میں اس کو آپ کو اس میں سے 3 میں نے جو سب سے اہم حدیثیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اس بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پروردگار عالم کا دیدار ضرور ہوگا۔ دیدار کے بعد کی حدیث بعض کتابوں میں منقول ہے، گرچہ وہ حدیث کا حوالہ نہیں مل پایا، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی بارش ہو رہی نور کی بارش کی طرح ہوگی، اور اس کی وجہ سے انسانوں کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوبصورتی چھا جائے گی اس نور کی وجہ سے۔ یہ بھی حدیث پہ آتا ہے، یعنی دیدار کے بعد اس کے اوپر اثرات، جیسے کبھی عطر فروش جو عطر بیچتا رہتا ہے، آپ اس سے جا کر کے ہاتھ ملا لیں اور اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ سونگیں گے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ جس چیز سے ایسے ہی پروردگار عالم جب اپنا دیدار کرائے گا تو جنتیوں پر ایک قسم کی خوبصورتی اس کے نور کی جھلک کی وجہ سے کیا ہے قائم ہوگی۔ یہ بات بھی حدیث میں ہے لیکن یہ حدیث کا حوالہ نہیں مل سکا۔ بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جنت کے بارے میں، جو ہم سے ہو سکا شارٹ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔